예, 안녕하십니까. 11월 24일자 뉴욕타임스에서 조금 내려가지고, 네, 예, 여기 지금 아나운서가 뭐라고 이야기하고 있는데 이 기사를 좀 다뤄보겠습니다. Denmark offers lessons as Europe toughens up on immigration. 이런 건데, 예, 비디오를 한번 보시겠습니다. 뭐 짧은 것 같은데. 소리가 나게 하고 처음부터요. Countries including the UK are taking a more hardline stance on immigration. We introduced the largest overhaul of the asylum policy in modern times. And the country they're looking at for a model is Denmark. Gina, you're on the ground in Denmark. What is the Danish model? The Danish model is essentially a model that tries to tell asylum seekers that they aren't really welcome here. It really entails restrictions on things like housing. It entails making it take a very long time to get some sort of permanent residence. If your asylum application has been rejected, you are put in these deportation centers, and they're basically very bare bones, not something that you would stay in if you had other options. And I think that's very much the intent. Like, the goal is to get people to leave if they have any other choice. And I guess that's what the UK is sort of trying to go for now, right? Certainly. I think what we've seen around the world, in the United States and much of Europe, is that a lot of voters who might have historically been to the left are actually quite concerned about immigration. Working class voters in particular really want to see parties taking a hard stance on immigration. They think that immigration has gotten out of control. They think that it hasn't been managed very well in recent years. And so we're seeing parties that lean to the left embracing these harder stances. So which parts of the UK's new immigration policy have been sort of explicitly taken from the Danish model? The first and most obvious one is it's really made getting permanent status very difficult. Number two is that if you come to Denmark or the UK and you have valuables or jewelry, those could in theory be confiscated and used to pay for your housing allowance and used to pay for your other expenses. The final point is making this a very unattractive place to come to. Deterrence is sort of the name of the game here. One person described it to me as a race to the bottom to be the least attractive to the refugees and asylum seekers of the world. And has that worked in the case of Denmark? So it is absolutely the case that asylum seekers and refugees are way, way down in Denmark. The caveat here is that in recent years, asylum seekers have been down kind of across the board, across the European Union. It's not just in Denmark. And so it's very difficult to disentangle exactly what was part of this broader trend away from such huge asylum flows and what was specifically because of the policy. So I can see that it can help these center-left leaders keep some of those voters who would be tempted by the right on immigration. But don't you also risk losing voters who may actually have been voting for you because you embraced immigration? Yeah, and I think we've seen that very clearly demonstrated this week in Denmark with the municipal elections. The center-left party, the Social Democrats, lost quite a lot of ground in places like Copenhagen, but also across the country. When I was interviewing people here in Copenhagen, there was some portion of the electorate that worried that Social Democrats no longer represent their views on immigration. You know, they feel that the rhetoric around immigrants, that it's racist, they feel that it goes too far, and so I do think that there's a warning in there. 예, 거기까지요. 이 비디오가 뭐 거의 모든 걸 다 설명해 주기 때문에 비디오 뭐 한번 뭐 더 보시고 그냥 뭐 통과하셔도 될 정도로 기사는 안 봐도 될 정도로 뭐 자세하게 그 이야기를 하고 있네요. 그리고 오늘부터 이 기사를요, 제가 지금 파트 뭐 1, 2, 3 이렇게 뭐 임의대로 나누었는데 그게 굉장히 어려워요. 제가 기사를 안 읽어보고 이렇게 파트를 나누는 게 좀 어렵고요. 그 다음에 더 어려운 것은 어디까지 해야 되는지가 참 어려워요. 주로 이제 뉴욕타임스나 월스트리트저널이나 공이 기사가 긴데 그걸 끝까지 다 하려고 그러니까 참 애먹는데 어디서 잘라야 될지를 미리 결정하기가 어렵습니다. 그래서 미리 결정하지 않고 이제 해보면서 하는데, 그래서 주로 긴 기사 한 40분에서 50분 정도 그 시간 정도로 맞춰보려고 그러는데 제가 뭐 시간을 세팅을 안 하고 그냥 대충 한 4, 50분 정도 해보고 더 해야 되겠으면 이제 파트 2로 넘기고 하겠습니다. 그러니까 즉석 불고기다 이건데요. 그것도 Denmark offers lessons. 덴마크가 레슨들을 제공하고 있습니다. 뭐 하는 동안에 as Europe toughens up, 강화하고 있죠. 이미그레이션에 대해서 여러 가지 정책들을 강화하고 있는 중에, 그러는 동안에
Like other European leaders, 다른 유럽 지도자들처럼 British Labour politicians, 영국의 노동당 정치가들도 are borrowing from Denmark's restrictive and asylum policy. 빌려오고 있다는 겁니다. 덴마크의 제한적 asylum policy, 망명 정책이요. 제한하는 그런 망명 정책으로부터 배운다는 거죠. One of its architects cautions, 그것들 중에 이 architect, 건축사지요. 원래 건축사니까 여기는 디자이너라는 겁니다. 이 정책을 설계한 사람 중에 한 사람이 cautions, 주의를 줍니다. 뭐 원사하고 비슷한 거죠. 경고하는데 balance is necessary. 균형이 중요한 거예요. 균형. 어느 한쪽으로 치우지 말고 야 이거 망명 신청을 뭐 받는다 안 받는다 어느 한쪽으로 치우지 말고 균형이 필요하다 라고 경고하고 있다는 겁니다. Voting this past week in Tinberg, 덴마크, 뭐 정확한 발음은 모르겠습니다만 덴마크에서 이 지난주의 그 투표입니다. This past week은 뭐냐면 영어에서는요 일요일날 시작해서 토요일날 일주일이 끝나죠. 그래서 이 기간을 말해요. 이 기간. 아직 이 토요일 전이라면 this past week은요 지난 일요일부터 이겁니다. 그래서 지금 한국 시간이 월요일이기 때문에 뭐 한국식으로 한다면 이번 다음 주가 되겠지만은요 일요일 날부터 다음 주가 되겠지만 this past week은 아마 지난주였던 것 같아요. last week이었던 것 같아요. 한국 시간으로 last week. 영어로 this past week은 아직 지나간 이번 주란 말이죠. The governing party 또는 ruling party라고 그러죠. 여당이 which has championed a stricter stance on asylum 계속 주장을 해왔는데 여당이 더 엄격한 입장을요 asylum 망명에 더 강경한 더 strict 더 엄격한 입장을 주창해 왔는데 performed badly 아주 형편없게 그 실적을 보였다는 겁니다. 투표 결과 형편없게 실적이 나온 거죠. In municipal elections 이 시장 선거에서 시의 그러니까 뭐 지방정부 차원의 선거에서요. 시 차원의 선거들에서 Britain's government is joining the rest. 영국 정부가요. 나머지들하고 같이 합류하고 있다는 겁니다. Of Europe. 유럽의 나머지 지역들이요. 자기를 뺀 영국 정부가 유럽의 다른 지역들하고 같이 합류하고 있습니다. in 무엇에 있어서 taking a stricter stance, 더 엄격한 입장을 취하는 데 있어서 취하다지요. on asylum, 망명에 대해서요. turning to a nation that 다음 같은 나라에 의존한다는 겁니다. turn to는 어디로 관심을 돌리는 거 이거 의존한다는 말이에요. 다음과 같은 국가에게 의존하면서 다음 같은 국가한테 의존한다. 영국 정부가요. 어떤 국가냐면 that's become something of a migration role model. 그러니까 그 나라가 has become 되었는데 migration role model이죠. 이 이민 쪽의 롤 모델이 되어버린 sort of는요 kind of란 말입니다. kind of 회화에서요. kind of sort of 뭐 type of 이런 거요. 일종의 뭐 정확하게는 아니지만 일종의 이민 문제에서 롤 모델이 된 즉 덴마크라는 나라가 그런 나라인데 그런 나라한테 의존하고 있다는 겁니다. 영국이 덴마크에서 한 수 배우겠다는 거죠. Right-wing parties, 그리고 유럽 전역에 걸쳐서 우익 정당들이, 이거 여러분이 이미 상식으로 알고 있죠. 우익 정당들이 have sought for years to do something. 여러 해 동안 투여하는 것을 추구해 왔습니다. To limit migration, 이 이민을, 이거 원래 이주지만은 여기 이미그레이션처럼 뭐 이민이란 말이죠. 이 원래 이주인데 이미그레이션 말은 국내에서의 이주도 이제 마이그레이션인데 이거 이미그레이션 국경을 넘어서 안으로 들어오는 거예요. 여기서 사실은 이미그레이션 대신에 마이그레이션 해버리죠. 이민을 제한하려고 추구를 해왔다는 거예요. 제한하려고요. 여러 해 동안. Often arguing, 자주요 우익 정당들은 주장합니다. Too many migrants could overwhelm. 너무나 많은 이주자들은 could overwhelm, 압도해버릴 수 있어요. 압도. 뭔지 알죠? 그 다음에 무엇을? 압도해버릴 수 있습니다. Public service, 공공 서비스요. 공공 서비스를 압도해버리니까요. 원래 원주민한테는 서비스가 돌아갈 여력이 없을 정도로 그게 압도하는 거죠. 서비스를 압도한다면. And fracture, social cohesion, fracture. 그 깨트리는 거죠. 균열이 발생하게끔 하는 건데 깨트릴 수 있는 소셜 코헤전, 사회적인 이런 통합,
사회적 뭐 통합 정도입니다. cohesion이요. 사회적으로 끈끈한 이런 연대, 사회적 통합, 뭐 연대, 그 다 뭐 올바른 소리네요. 다 맞는 소리입니다. 그것을 이거 거기에 균열을 가할 수도 있다는 겁니다. 두 가지를 할 수 있다는 거죠. 너무 많은 이민자는 공공 서비스에 말하자면 지나친 부담을 주고 사회적 연대에 균열을 가져올 수 있다는 거죠. 덴마크 stands out. 덴마크가 뛰어나다는 겁니다. stand out이라는 구동사에서 나온 형용사가 있지요. 그게 바로 outstanding입니다. 한국 사람이 다 아는 뛰어난이라는 형용사가 바로 stand out이라는 구동사에서 나온 거니까 그러니까 덴마크가 뛰어나다 이겁니다. 뛰어난다. 그러나 왜 그러니? Here it was a center left. 여기 덴마크에서는 it was a center left government that 하면 무슨 구문입니까? 지금 이 구문 뭔지 모르면요. 문법 구조, 문장 구조에 대해서 아직 갈 길이 먼 거예요. 강조 구문이잖아요. center left government를 강조하는 거예요. 강조 구문이 딱 두 가지가 있는데 number one은 it is, number two는 it was. 이것을 강조하고자 할 때 파란색이 파랭이를 강조하고자 할 때 이 구문을 쓰는 거죠. that이야 한 것은 바로 이것이었다. 그래서 그건 중학교 때 여러분이 배운 거 이제는 성인이 되셨기 때문에 이거 뒤에 걸 먼저 해석하고 그 뭐뭐한 것은 center left government 이거요. 센터 레프트 하니까 중도 좌파 정부였다. 이렇게 하지 마시고 뭐뭐한 것은 중도 좌파 하지 마시고 이것부터 강조하고 가시면 됩니다. 구조 파악을 빨리 하시면 편한 게 이거 forward translation 앞으로 나오는 대로 그냥 해석할 수 있죠. 강조하고 가시면 돼요. 지금 강조하세요. 그래서 중도 좌파 정부야말로 double down on strict rules 이 엄격한 규칙을 거기에다 곱빼기를 가한 그런 존재들이다 이거죠. 중도 좌파 정부가 바로 이 엄격한 규칙을 더블 다운 on 한 겁니다. 그것을 2배로 더 강화했다는 겁니다. 덴마크에서는요. asylum flows have steadily fallen. 그래서 망명 흐름이 그동안에 have 꾸준히 떨어졌어요. 망명, 유입이 숫자가 꾸준히 떨어졌다는 겁니다. And the Danish Social Democrats have restrained national power. 그리고 아까 비디오에서 봤지만 여기가 지금 여당이에요. 여당이요. 사회민주당이면 뭡니까? 사회민주당이면 미국의 민주당처럼 대한민국의 민주당처럼 인권이니 이런 거에 굉장히 신경을 쓰는 그런 당이죠. 그런데 덴마크의 소셜 데모크라츠가 have retained national power. 그래서 저기 국가의 권력을 have retained 드디어 장악했다는 거죠. retain 유지해 왔다는 겁니다. 이거요. 드디어가 아니고 계속의 뜻으로 현재 완료는 경험, 계속, 완료가 있는데 이 중에서 계속으로 봐야 되겠죠. 계속해서 권력을 잡아왔습니다. 이거 어살름 플로우스가 꾸준히 이거 떨어졌고 숫자가 줄어들었고 그 다음에 그동안에 계속해서 다니시 소셜 데모크라트라는 이 정당이 국가 권력을 계속해서 유지해 왔다 이 말이죠. But as Keir Starmer's Labour government in London takes notes, 그러나 키어 스타머의 노동당 정부가 런던에 있는 노동당 정부가 take notes 하면 주목하는 거죠. take note가 원래 필기하는 거니까 주목한다는 말입니다. 주목하는 것처럼 unveiling a plan last week 이거 뭐 하면서 take notes 주목하다 take notes 발언하다 좀 애매하네. take notes는 뭐 주목하다라고 해야 됩니다. 지적하다는 아니고요. 뭐 하면서 unveiling a plan last week 지난주에요. 계획을 발표하면서 unveil 덮어놓은 거 veil로 씌우는 걸 벗기는 거니까 공개하면서죠. revealing 공개하면서 어떤 플랜이냐면 that openly borrows 그리고 이 that 이하는 관계절이네요. that이 플랜을 받는 관계대명사입니다. 이 플랜이 공개적으로 빌려온다는 겁니다. 엘리먼트 여러 요소들을 덴마크 정책의 여러 요소들을 빌려오는 공개적으로 빌려와요. 창피한지도 모르고요. 덴마크한테도 배워야지 하고요. 영국 사람들이 부족하면 배워야지 하고 덴마크의 정책의 여러 요소들을 공개적으로 빌려오는 그런 플랜을 공개하면서 뭐라고 지적했느냐 하면 지적한 것처럼 양태절이고요. 지적한 것처럼이에요. 이 예지를 제가 아까 시간으로 해석했나요? 하면서가 아니고 지적한 것처럼 이라는 양태절입니다. 지금요. 지적한 것처럼 The way the Danish approach has worked 어떤 방법이냐 하면요. The way 다음에 that이라는 방법 관계부사가 생략되어 있어요. 그래서 무슨 말이냐 하면
관계절이 여기까지 계속돼요. on the ground. 이까지가 관계절입니다. 이게 더 way를 꾸민다니까. way는 방법이란 말이에요. 다음과 같은 방법이요. 다음과 같은 방법. 방식은 어떻습니까? 방법이나 방식이나 그게 그거지. 하여튼 그 방식이 어떤 데니시 어프로치가 has worked 그동안에 작동해온 무엇에 대해서 어디에서 on the ground 현장에서요. 현장에서 이민 현장에서 데니시의 접근 방법이 작용해온 그 방식이 offers 제공한다는 겁니다. reasons 이유들을 제시하고 있어요. to proceed carefully 조심스럽게 진행해라. proceed 조심스럽게 추진해야 되고 조심스럽게 추진할 이유를 제기하고 있다는 거예요. 이 방법이 그 방법이 덴마크의 방법이 조심스럽게 알고 보면 조심스럽게 이걸 추진해야 된다는 거죠. 이민 문제, 망명 문제 이거 처리하는데 조심스럽게 처리해야 될 이유들을 여러 가지 이유들을 제공하고 있다는 겁니다. 그래서 다시 한번 제가 다시 수정을 하겠습니다. as가요. 양태가 아니고 시간으로 봐야 되겠습니다. 뭐뭐 하는 동안에 이러한 시점에서 노동당이 이렇게 하는 시점에서 덴마크의 어프로치는 조심스러움을 조심 그 접근할 것을 그러면 요구하고 있다 이 말이죠. 크게 보면요. The political gains 이 정치적인 이득입니다. 이득. That the approach seemed to offer now 이 접근 방법이 지금 제공하는 것처럼 보이는 그 정치적인 이익이 now가 뒤에 붙어야 될지 now가요. 뒤에 붙어야 될지 이쪽에 붙어야 될지 이쪽에 붙어야 될지 지금 헷갈려 하고 있습니다. 제가 지금요. 관계절이 요까지니 now까지니 아니면 요까지냐 이겁니다. 뭐 크게 대세에 영향은 없지만은 이 접근 방법 그 덴마크의 이런 접근 방법 그러니까 어떻게든 그 망명 신청자를 어떻게든 줄여보겠다는 거죠. 그런 접근 방법이 제공하는 것처럼 보이는 그런 정치적인 이득이 이제는 now를 뒤에다 붙이는 게 좋겠어요. 뒤에다가 이쪽에다가 이제는 보여주는데 some signs of cracking 그런 균열 크랙이요. 크랙이 가는 거 아시죠? 이런 단단한 그런 얼음판이라든가 이런 게 크랙 가면 균열이 생기잖아요. 균열의 그런 몇몇 징후들을 보여주고 있다는 겁니다. 정치적인 이득이 글자 그대로 100% 그냥 먹는 건 줄 알았더니 그 정치적인 이득에 약간의 균열이 생기는 것 같다 이거죠. And policies meant to limit the entry of asylum seekers. 그리고 정책들 meant 하면 intended 이거 알아야죠. intended 또는 designed 골라가면서요. 자꾸 이거 서로 교환해 가면서 써야죠. 한 가지로만 쓰지 말고 뭐뭐 하도록 의도된 또는 aimed to 해도 되고 aimed at ing 해도 되고 뭐뭐 할 것을 겨냥하는 겁니다. 정책 limit the entry of asylum seekers 망명 신청자들의 입국을 제한해 보려고 의도된 정책들이 may come 올 수도 있다는 겁니다. at a social cost 사회 비용을 지불하고 사회의 어떤 대가를 지불하도록 만들면서 이거요. 지금 영국이 받아들이려고 그러는데 영국 사회를 찢어 발개는 그런 어떤 영국 사회의 그게 코스트죠. 부정적인 영향을 미치면서 발생할 수도 있다는 겁니다. 그 정책이 그냥 공짜가 아니라는 거예요. 정책이 시행될 수 있는데 사회적 비용을 발생시키면서 시행될 수도 있다 이겁니다. 안 그럴 수도 있지만 라르스 로케 라스무센 이 사람은 moderate politician 중도파 정치가입니다. 중도파. He was prime minister 총리였어요. When Denmark adopted many of its restrictive policies 덴마크의 가장 엄격한 정책 중에 다수를 덴마크가 채택했을 때 이 양반이 바로 총리였다 이거죠. said 뭐라고 그러냐? Immigration policy was about 이민 정책이라는 것은 무엇에 관한 거냐? 이거 요새 자꾸 나오죠. 무엇에 관한 것이냐는 말은 이민 정책의 목표가 무엇이냐 이겁니다. 이민 정책의 목표는 both 둘 다다 이겁니다. 첫 번째 뭐뭐 하자는 겁니다. Limiting big flows of potential refugees 잠재적인 난민들의 엄청난 유입을 제한하자는 겁니다. 첫 번째 1번은 제한하는 거예요. 유입을 제한하자. 그 다음에 두 번째는 welcoming needed foreigners 요구되어지는 외국인들 예를 들면 덴마크에서 필요한 외국인들 많을 거잖아요. 덴마크가 조그만 나라잖아요. 이거 필요한 외국인은 이제 아주 뭐 첨단 그런 그 하이테크 쪽에 그런 엔지니어도 있지만 말단에
화장실 청소하는 사람도 또 한편 덴마크 사람은 안 하려고 그러니까 그쪽도 필요하잖아요. 그 양쪽 다. 중간은 다 덴마크 사람들이 다 하겠죠. 아주 아주 세계적인 과학자라든가 아니면 아주 화장실 청소하는 분이라든가 하여튼 그런 외국인들을 환영하는 둘 다 환영할 목적이다 이겁니다. 이 정책이 이민 정책은 제한하면서 그 다음에 동시에 둘 다다 이죠. 환영하는 거. They should just recall that. 그들은요 그냥 recall 기억해야 된다. remember. 그들은 그냥 기억을 해야 한다는 겁니다. 뭐냐? We need this balance approach. 우리가요 이러한 균형 잡힌 접근 방법을 필요로 한다라는 사실을 그들이 그 회상을 기억을 해야 돼요. 잊어버리면 안 된다는 거죠. 이 자스는 뭐 그렇게 설득력 있게 쓰인 부사는 아니고요. 여기서요. 미스 라스무슨이 말하는데 이 사람이 덴마크 사람이니까 Who's now the Danish foreign minister? 지금은 덴마크의 외무부 장관이네요. 이 사람이 분명히 아까 프라임 총리였다가 이거 지금은 외무부 장관이요. 이럴 수 있는 게 참 부럽죠. 우리나라에서 총리하고 끝나면 그 다음에 누가 와서 대통령 해주세요 하기 전에는 정부로 안 들어가죠. 총리하다가 무슨 건설교통부 장관 하는 사람은 없잖아요. 우리나라에서. 덴마크는 있다 이거죠. 총리하다가 외무부 장관으로. It's not black and white. 그것이요. black and white가 아니라는 겁니다. 그것이 양자택일의 문제가 아니라는 거예요. It's a colorful. 그것은 아주 컬러풀한 세상입니다. And it comes with a lot of nuances. 그리고 이러한 정책들, 이러한 것들은 많은 뉘앙스와 함께 온다. 거기에 아주 미묘한 여러 요소들이 함께 거기 더 씌워져서 아니면 거기에 함유되어서 오는 거다. Unwelcoming country. 환영하지 않는 국가. 5대 지난 몇 년 동안에 걸쳐서 Israel's Syrian refugee crisis 2025 그리고 특별히 시리아의 난민 위기요. 2015년에 시리아 난민 위기. 이거 시리아의 아사드라는 이 아들 아사드요. 아버지도 해먹더니 아들도 해먹었어요. 2대에 걸쳐서 아사드요. 2015년에 아주 강경 정책을 펴가지고 이제 도망가려면 다 도망가라고 이제 하니까 독재를 아주 더 시위가 많이 일어나고 그것을 탄압하니까 난민이 많이 발생했습니다. 특히 그때 이래로 이거 Israel since the refugee crisis sent a flood of since the Syrian refugee crisis of 2025 sent 잠깐만요. crisis of Syrian sent a flood of newcomers into Europe. 주어를 찾고 있어요. 주어가 없는데 Especially since the Syrian refugee crisis of 2025 sent a flood of newcomers into Europe. 그 새로운 사람들, 새로 입고 가는 사람들을 유럽 안으로 홍수처럼 수많은 그런 뉴카머들을 유럽 안으로 보냈습니다. 그런데 여기가 구조상 이거 문제가 있죠. 이거 하면 안 됩니다. 이거 센트가 이거 과거분사로 이 센트라는 것은 과거분사 아니면은 단순 과거 아니면 과거 분사잖아요. 근데 둘 다 안 되는데 구조상이요. 칸마 찍었는데요. But especially since the Syrian refugee crisis 25 center. sorry. 제가 이거 이렇게 실수할 수 있네요. 어처구니없는 실수를 했네요. 그런데 물론 좋지는 않습니다. 왜 좋지 않냐면요. 이 but이라는 것이 뭡니까? 이게 아주 중요한 이야기를 제가 하려고 그러는데 but이 등위 접속사잖아요. 등위 접속사면요. 앞뒤가 나란히 해야 됩니다. 그래서 제가 아까 실수하면서 잘 보여주었듯이 여기가 전치사구잖아요. 그러면 뒤에도 당연히 저는 전치사구라고 생각을 했어요. 등위 접속사면요. parallel structure, 병치 구조의 원칙에 의해서 우리말이 없는 규칙입니다. 등위 접속사 앞뒤가 나란해야 돼요. 앞뒤가 나란하면 우선 제일 단계로 구조가 일관성이 있어요. 앞에 전치사구면 뒤에도 전치사구를 해야 됩니다. 근데 보니까 센스가 여기서는 접속사가 되어버렸네요. 이러면 나란하지 않습니다. 앞에는 구고 뒤에는 절이고요. 그래서 하여튼 뒤에가 어떤 절이냐면 이 절의 주어가 The Syrian Refugees Crisis of 1925 이게 주어고요. 그 다음에 동사가 sent네요. 단순 과거로. 그래서 시리아의 2015년 난민이 수많은 뉴카머들을 유럽 안으로 보낸 이래로 The Danish government has enacted policies. 덴마크 정부가 enact policies 하면 enact가 제정하다죠. 제정이 뭐지요? 법을 통해서 만든다는 겁니다. 정책을 제정했다는 겁니다. To make life challenging. 삶을 챌린징 하도록 만들기 위해서 챌린징이 목적격 보호다. 목적격 보호.
즉 덴마크에서의 망명 생활이 아주 어렵게 만들기 위한 정책을 법을 통해서 만든 겁니다. 덴마크 정부가요. 그동안에 계속 만든 겁니다. 계속 여러 정책들을 계속 만들었는데 그 정책의 방향이 뭐냐? 라이프를 챌린징하게 만든다는 겁니다. 누구한테? for asylum seeker, 망명 신청자들한테는, 덴마크 주민한테는 점점 더 편해지고 망명 신청자들은 점점 더 라이프가 챌린징하고 도전적이게 어렵게 만들기 위해서요. trying to discourage them from coming. 하면서 이 망명 신청자들에게 덴마크로 오는 것을 좌절시키려고 시도하면서 Danish officials의 덴마크 관리들은 말합니다. The nation wants to slow the flow of new asylum seekers. 덴마크는 원한다. 솔직하게요. 이 flow of new asylum, 새로운 망명 신청자들의 flow, 유입을 늦추기를, 유입 속도를 늦추기를 원한다. So, 이건 목적절이겠죠. 그것이 할 수 있도록. So, it can adjudicate. 덴마크가 adjudicate은 jude라는 말이 법이라는 말이잖아요. 그러니까 법적 조치를 취할 수 있도록 법적 조치를 취하는 겁니다. 법적 조치 취하는 거 아시죠? 이게 망명 신청 일단 했다 하면요. 경찰서장이 또는 검찰총장이 불러가지고 이거 인터뷰 한번 하고 이제 집에 가. 너 별로 안 되겠네. 이렇게 하지 못해요. 재판을 거쳐야 돼요. 재판을. 이거 망명 신청 일단 했다 하면 무조건 재판을 해야 됩니다. 과연 이 망명 신청이 합법적인지 불법인지 정당성이 있는지 없는지 파악하기 위해서. 그래서 adjudicate, 소송을 한다는 말이에요. 법적 판단을 할 수 있도록. 덴마크가, the nation, 덴마크가 법적 판단을 할 수 있도록 또는 소송을 할 수 있도록 their case, 그들의 망명 사건 신청 사건을 carefully, 조심스럽게 6개월, 1년, 2년에 걸쳐서 할 수 있도록 하기 위해서 그래야 그렇게 하기 위해서는 망명 유입자들의 숫자가 좀 줄어들잖아요. 안 그러면요, 전부 다 그냥 다 오버가 돼가지고 시설들이 and thoroughly integrate. 그 다음에 2단계로는 아주 조심스럽게 그들을 사법 조치하고 법적 조치를 하고 우리가 재판을 받도록 하고, 두 번째는 철저하게 integrate the people, 이 사람들을 철저하게 통합시키겠다는 거죠. thoroughly, 철저하게 통합시킵니다. whom it does accept, 이 사람들을 덴마크가 받아들이는, does accept는 동사를 강조한 거죠. accept라는 동사를 강조한 겁니다. 그러니까 강조해서 해석하셔야 돼요. 동사를 강조할 때는 어떻게 해야 되냐면 진짜 정말로 받아들이는, 정말로 자기 국민으로 받아들이는, 덴마크가 정말로 받아들이는 이 난민들을 진짜로 철저하게 통합시키겠다는 겁니다. 심지어 하는 동안에도 as it still takes a large number of documented migrants. 덴마크가 아직도 받아들이고 있지만 많은 숫자의 documented migrants는 문서가 되어 있는 이주자니까 합법적 이민자들을 아직도 많이 받아들이고 있기는 하지만 합법적으로는 많이 받아들입니다. 근데 불법에 대해서는 하여튼 숫자를 좀 줄이고자 하고 있다 이거죠. 도착하는 사람 숫자를 줄이고, 그래야 재판을 제대로 하고, 그 다음에 통과된 사람들은 덴마크 사회에 제대로 통합을 좀 시키고. The point, they say, 그들 말에 따르면요, 요점은 뭐냐? 요점 또는 핵심이 뭐냐? 지금 왜 덴마크가 이렇게 하고 있는 그 행동의 요점이 뭐냐면 avoid pressures, 압박을 피하겠다는 겁니다. 압박을. The rapid migration has put, 빠른 이민, 빠르게 증가하는 이민이라는 말이죠. 빠른 이민이 has put on the society, 그들 사회에 부담시키는, 빠른 이민이 그들 사회에 부담시키는 그런 압박이요. 압박을 피하겠다는 겁니다. 그 압박 중에는 precious, 복수로 있잖아요. 압박 중에는 뭐가 있느냐면 homelessness, 이거 노숙하는 문제. while 반면에 하면서 한편이요. 덴마크는 while maintaining public support, 유지하겠다는 겁니다. 유지하는 거예요. 유지한다. 이거 대중들의 또는 공공 지원을요. 정부 차원의 지원을 유지합니다. 어떤 사회에서의 공공 지원을요. with high taxes and generous welfare policies. 어떤 사회에서, 덴마크 사회가 어떤 사회입니까? high tax, 세금이 엄청 많지요. 그런 대신에 반면에 generous welfare policies, 아주 관대한 복지 정책. 그로 말하자면 그런 특징을 가진 사회에서
그런 사회에서 그러니까 돈이 많이 들어가요. 난민을 하나 받아들이면 그 사람들 뒷바라지에 돈이 엄청 들어가는 그 사회에서 공공 그런 지원은 계속 하면서 하겠다는 거죠. 코펜하겐 Pioneer Number Policies. 그래서 코펜하겐이니까 덴마크 정부가 그 주도했다는 말이죠. 저는 선도했다 이 말이에요. Number of Policies. 많은 정책들을 The Britain hopes to emulate. emulate 하면 흉내내는 겁니다. 흉내내다, emulate 또는 약간 보태서 플러스 그것보다 조금 더 잘하는 거예요. 예를 들면 일본이 전후에 하여튼 미국의 많은 그 지원을 받아서 경제를 이제 복원시키면서 우리는 6.25 전쟁 덕도 많이 봤지만 그 바람에 이제 일본 제조업체가 이제 갑자기 막 부지런히 공장을 돌려야 했지만 하여튼 일본이 세계 여러 나라의 선진 기술들을 에뮬레이트해서 경제 성장을 시킨 나라죠. 복사해가지고 주로 좀 그 기술을 그대로 좀 더 정교하게 그다음에 또 축소해서 정교하게 만들면서 그게 에뮬레이션. 에뮬레이션 그냥 흉내내는 게 아니고 원숭이인가 그냥 흉내내는 게 아니고 그것을 흉내내서 조금 더 뛰어넘게 조금 더 개선하는 겁니다. 그렇게 하기를 영국이 희망하는 그런 정책들이요. 이 정책들을 영국이 흉내내서 개선하고 싶다 이 말이죠. Some more largely symbolic. Some이라는 것이 policies 받지 않아요. 일부 정책들은요 그냥 대부분 상징적이다. 알맹이가 없다 이거죠. 예를 들면 threatening to confiscate the jewelry and valuables. 이거 아까 비디오에 나왔죠. 비디오에 아마 여러분도 몰랐을 걸요. 저도 몰랐으니까요. 저도 몰랐습니다. 협박하는 거예요. 덴마크가 협박을 해요. 위협합니다. confiscate 몰수할 거야. 몰수. the jewelry and valuables. 이 보석류하고 보석류 집합명사입니다. 그리고 귀중품들을 몰수하겠다는 겁니다. 누구의? would be refugees. would be는 potential. 잠재적인 난민의 보석과 이거요 귀중품을 몰수한다고 그러죠. 아까 비디오에. 왜 몰수하니? To pay for the expense. 그들의 비용이요. 그들이 밥 먹고 뭐 잠자고 비용 계속 들어가는데 그 비용 당신 그 보석 일로 내놔. 그거 팔아가지고 우리 국가에서 당신 그 대금 당신이 비용을 지출하는 발생시키는 비용 우리가 좀 커버 좀 하게 그렇게 하겠다라고 협박하는 것까지 포함해서요. 실제로는 그러니까 심벌릭이다 하니까 그래 협박은 하는데 실제로는 실시는 잘 안 한다 이거죠. 그 누구 뺏어 먹을 게 없어서 그 난민 저런 며칠간 뭐 모욕도 안 하고 그런 사람 팔뚝에서 팔찌 걷어가고 시계 걷어가고 하겠습니까? It also has made the process 그것은 또한 process to gain permanent residence longer. 이렇게 되면 구조가 어떻게 된 거냐? 구조 파악을 빨리 해야 되니까 구조가 가장 중요해요. 그래서 이게 longer가 목적격 보호가 된 겁니다. 이게 목적어고 목적은 뭐냐면 the process to gain permanent residence. 그러니까 그 영주권이요. 영주권을 취득하는 그 절차, 영주권 취득 절차를 어떻게 만들어버렸니? It also has made also의 위치가 틀렸습니다. 뭐냐? also는요. 조동사, 원동사 사이에 와야 됩니다. 왜 반드시 그렇게 해야 되냐면 영어는 contraction이 있어가지고 it has라고 읽으면 큰일 나요. 그것이 가지고 있다? 그것이 가지고 있다가 아니잖아요. 이 has가 조동사잖아요. 그러면 줄여서 읽어야 돼. contraction 때문에 it's also made 이렇게 읽어야지 it also has made 이렇게 안 나옵니다. also를 강조하려면 아예 앞에다 갖다 놔요. also it's made 이렇게요. 그래서 also의 위치는 틀린 거고 또한 이거 덴마크가 무엇을 만들었냐면 그 영주권 취득하는 절차를요, longer, 더 길게 만들어버렸다, 더 길게. 그리고 subject to review, subject가 형용사입니다. 이거, 무엇을 조건으로 하게끔, 무엇을, 검토를 조건으로 하게끔, 영주권 취는 절차를 더 길고, 그 다음에 review, 말하자면 재검토요, re-evaluation, 재검토의 대상이 되게끔 만들어버린 겁니다. longer가 형용사잖아요. 그러니까 subject라는 이 형용사도 목적격 보호가 되는 겁니다. 두 개가 되도록 만들었다 이거죠. And it houses would be refugees. 그리고 덴마크는 수용한다 이거죠. 수용합니다. 수용 아시죠? would be refugees. 잠재적인 난민들을 in condition. 어떤 여건에 수용하느냐. 아까 비디오에서 보았죠. That it hopes discourages. 이 덴마크가 희망합니다. 덴마크가 희망하는데 이 여건들이 별별한 여건이었죠. 그 여건이 덴마크가 희망하는데 discourages them from remaining. 그들 이 난민 신청자들이 덴마크에 남아있는 거. 난민이 허가가 떨어지려면 이제 2년 3년 기다려야 되는데
그동안에 덴마크에 남아있지 말도록 남아있는 것을 좌절시키도록 아이 더러워서 나 못 있겠네. 나 딴 데로 갈래. 독일로 가든가 한국으로 가든가 할래. 그렇게 희망하고 있는 덴마크가 희망하는 그런 여건에서 이들을 수용하고 있다는 겁니다. 그런 여건에 호텔 삐까번쩍한 데도 수용하지 않고요. That's the case. 그게 That's true. The case는 true라는 형용사에 해당돼요. 그것은 진실이다. At Avnstrup Return Center. 이 리턴 센터에서 난민 되돌려 보내기 위해서 만든 센터다 이거죠. 난민 수용한다는 게 아니고 리턴 센터라고 아예 붙여버리네요. 난민 추방센터다 이겁니다. 추방센터에서 그것이 진실이라는 거예요. 그러니까 여기에서 시설이 그렇게 형편없다 이거죠. Former sanitarium. 전에 정신병동이었어요. 정신병동. 전에요. Filled with spas, dormitory-like rooms. 여기가 무엇으로 되냐면 spas. spas 하면 드문드문 있는 기숙사 형태의 방들로 가득 차 있어요. In the country, 시골에 about an hour outside of Copenhagen. 코펜하겐에서 외곽지대로 약 1시간, 자동차로 약 1시간. 덴마크가 조금 작은 나라이기 때문에 코펜하겐에서 시외로 1시간쯤 가면 이제 한참 간 거죠. 한참 시골로 간 셈입니다. The Danish government sends some asylum seekers. 덴마크 정부는요, 일부 망명 신청자들을 보내는데 돼요. 이곳으로, 전에 정신병동이었던 이곳으로 보냅니다. Including people, 다음과 같은 사람을 포함해서 who are waiting on decisions, 결정을 기다리는 사람이요. 법원 결정을 기다리는 사람들, 2년, 3년 기다려야 되는 사람들 포함해서 and other, 그리고 또 어떤 사람들이냐면 who have been rejected, 거절당했는데 but who can be returned, 그런데 본국으로 갈 수가 없습니다. To their home country. 고국으로 되돌려질 수가 없는 사람. 덴마크가요, 이 사람들을 반품하고 싶어요. 그렇게 반품하듯이 지금 타동사 수동태를 썼잖아요. 이 사람들이 반품되어질 수가 없다는 겁니다. 이거요. 자기는 못 가. 난민 자신은요, 여비가 없어서 못 갑니다. 갈 의향도 없고. 그래서 되돌려 보내줘야 되는데, 그런데 이런저런 인해서 되돌려 보내줄 수 없는 그런 사람들을 수용하고 있다는 거죠. Ayfertap이라는 사람은 52 and from Turkey, 그리고 터키 출신인데 has lived in limbo, 오도 가도 못하는 상태예요. 연옥이요. 가톨릭에서는 천당과 지옥 사이에 연옥이 있다 이거죠. 근데 요새는 별로 연옥이라는 이야기를 잘 안 하는데 뭐 교리를 좀 수정했나? 연옥은 좀 어중거리한 사람, 어중거리한 인간들 여기도 수용했다가 하는 거 보고 일로 갈 수도 있다 이 말인데, 그게 림보입니다. 그래서 어중간 상태예요. 천국도 아니고 지옥도 아니고 어중간한 상태. 그래서 오도 가도 못하는 상태에서 살아왔다는 겁니다. 이 터키 사람이 52세가 림보 상태로, 어정쩡한 상태로 그동안 살았는데 at the Avnstrup Center, 이 수용소에서 since 2019, 야 대단하네. 2019년 이래로 쭉 살아왔는데 when Denmark first rejected her asylum application, 당시에 2019년에 덴마크가 맨 처음으로 거절했어요. 그녀의 여성이네요. 여성의 망명 신청을요, 거절했습니다. 그래가지고 지금까지 2019년에서부터 지금까지 계속 살고 있다는 겁니다. 그 뒤에 뭐 2번, 3번 또 신청을 했겠지만, 하여튼 여기에서 벗어나질 못하고 있네요. She has no money, 돈이 없어, and no permission, 그리고 허가도 없습니다. to work, 취업 허가도 없습니다. and must check in twice a day, 그리고 check-in 해야 돼요. twice a day, 하루에 2번 점검을 해야 된다. 점검을 받아야 된다 이 말이죠. 저 여기 있어요 하고요, 체크인 해야 됩니다. twice a day, 하루에 2번. 이틀에 한 번도 아니고 하루에 2번 해야 된다는 거죠. She compares it. 그래서 그녀가 이 삶을, 여기 수용소의 삶을 무엇하고 compare가 비교가 있고 비유가 있고 그래요. 뭐겠습니까? 비교한다 이겠습니까? 비유하다겠죠. 당연히 이거 흐름으로 봐서 비유한다 이겁니다. 이 터키 52세 난 이 아주머니가 이 수용소의 삶을 무엇에 비유하느냐 하면 Life in an open air jail, 뚜껑이 열리는 깜빵에서의 삶과 뭐가 다르냐 이거죠. 그거하고 똑같다라고 비유하고요. 그런 건 비교라고 하지 않지요. 왜 이걸 썼느냐 하면 compare 뒤에 with가 나오면요, with가 나오면 비유가 안 돼요. to가 나와야 비교도 되고 비유도 됩니다. 알았죠? with 하면 비교만 돼요. 그러니까 비교하다 할 때는 compare A to B 또는 compare A with B 둘 다 되고, 비유하다 할 때는 to라야 돼요. 단 to가 나올 때는 비교도 되고 비유도 되고 문맥을 보고 결정하시면 된다 이거죠. Still, she has no intention of leaving. 그러나 그녀는 어떠한 의향도 없습니다. Leaving,
덴마크를 떠날 의향이 쥐꼬리만큼도 없어요. She said, 그녀가 말하기를 she fears. 그녀는 두려워합니다. The police in Turkey. 터키의 경찰이 무서워요. Where? 터키에서는 her ex-husband, 그녀의 전 남편이 a left-wing political activist, 좌익의 정치 활동가였는데 ran into trouble, 문제에 부딪혔습니다. ran into, 문제에 부딪혔습니다. with a law, 누구한테? 이 law, 말하자면 law enforcement란 말이죠. 이 법 집행기관에, 아니면 뭐 글자가 들어가면 이 법에, 법 관련 문제에 부딪히게 됐습니다. 뭐 법 위반이라든가 이런 그에 문제에 부딪히게 됐어요. 그리고 where? 그리고 터키에서는 the authorities repeatedly visited her house. 당국이 반복적으로 그녀의 집을 방문했어요. 아저씨들이 경찰에다가 이거요, 국정원 직원들하고 같이 아주 반복적으로 방문하더라 이거죠. And the 15-year-old son, 그리고 15살짜리 아들은 has largely grown up in Denmark. 대부분 덴마크에서 성장해 왔습니다. So, 그래서 she worried, 그녀는 걱정합니다. He would no longer fit. 아들이 더 이상 fit, 적합하게 적응하지 못할 거다 이거죠. 딱 맞아떨어지다니까, 적응하지 못할 거다. back in her home country. back은 뭐 필요 없는데요. 다시 자신의 고국에서 터키에서요. 다시 터키에서 뭐 이 back은 필요 없지만요. 다시 터키에 돌아가면 fit, 거기에 적응하지 못한다는 것을 두려워 걱정하고 있다는 거죠. 한편 그 터키가 그 국호를 바꿨죠. 트르키에 여기 아마 익센트가 있어가지고 트르키에로 바꿨는데 터키라고 하지 마. 터키는 이제 지금 내일 모레 글쎄 한국 시간으로 목요일날이 추수감사절이죠. 추수감사절 되면 터키를 잡아먹잖아요. 칠면조 잡아먹잖아요. 그거하고 기분이 나빠가지고 터키 에르도간 대통령이 트르키에로 이름을 바꿨는데 요새는 점점 더 트르키라고 하는 게 점점 안 보여. 한참 터키에 대한 존경심을 가지고 트르키라고 불러주다가 요새는 트르키라고 하는 사람이 거의 없이 그냥 터키라고 해버리네요. 자꾸 여기서 아까 터키 보였잖아요. 그냥 터키라고 그래버리네요. 남의 앞이 타버리던 거예요. 공연불이 되고 말았네요. Where would I go? 내가 어디로 갈까요? She said 또는 she asked. 둘 다 됩니다. 그녀가 물었어요. From a worn couch. 낡아빠진 카우치에 앉아가지고, 낡아빠진 안락의자에 앉아가지고, in the center's cafe, 이 수용소의 카페에 있는 낡은 그런 소파에 앉아서, where 이 카페에서 residents and volunteers had gathered, 주민들하고 그 다음에 자원봉사자들 도와주러 온 사람들이 모여들었습니다. for coffee, 커피를 마시고, 그 다음에 케이크를 먹고, on a clammy November afternoon, clammy라는 형용사가 있네요. clammy 한 11월 어느 오후에 clammy라는 형용사가 있다. 처음 봤는데요. clammy 하면 unpleasantly damp, sticky, 기분 나쁘게 이제 아주 끈끈한, 축축한. Her hands were cold and clammy. I woke up in a clammy room. He felt clammy with nervousness. 좀 축축한 거요. 기분 나쁘게 축축한 거. 그게 clammy네요. 그래서 그 축축한 그런 11월 오후에 그래서 몰려들었다 이건데, 이 사람이 Ayat Tef came from Turkey, 터키 출신이고 and has lived for years, 여러 해 동안 살아왔다. in limbo, 오도오도 못하는 상태에서 이 수용소에서 Miss Tef's case illustrates, 이 사람의 케이스가, 이 여성의 케이스가 무엇을 잘 보여주다요. No matter how discouraging government may be, 얼마나 좌절시키는 정부들이, 각국 정부입니다. 일반화하고 있어요. 한국 정부를 포함해서 여러 정부들이 얼마나 discouraging 할지 몰라도 얼마나 좌절시키는 그런 투로요. 제발 좀 우리나라에 망명 오지 마. 아주 지겨워 죽겠어. 얼마나 망명을 그렇게 막아내는 듯한 그런 태도를 취한다 할지라도, 누구한테 저 asylum seekers, 망명 신청자들에게 그런다 할지라도 이게 양보질이죠. 그러더라도 주절이 뭐냐면 There are still likely to be desperate.
존재할 가능성이 있다는 겁니다. desperate people. 아주 절실한 사람. 절실한 사람 또는 간절한 사람들이 존재할 가능성이 있다는 것. 어떤 사람? Who will not return to their native countries. 돌아가지 않을 사람. 그들의 본국으로 돌아가지 않을 사람들이 있을 가능성이 있다는 겁니다. Some human rights experts argue, 일부 인권 전문가들은 주장합니다. Even as governments make asylum process more difficult. 뭐하는 동안에도 각국 정부들이 망명 절차를 더 어렵게 만드는 경우에라도 심지어 그럴 때라도 people in danger, 위험에 처한 사람들은 will still seek refuge. 아직도 망명을 추구할 거다 이겁니다. 망명을 추구하니까 망명을 신청한다 이 말이죠. But they will be caught in worse conditions. 그러나 그들은 어디에 붙잡힐 것이다. in worse. 더 나쁜 상태. 망명 신청하기 전 상황보다 더 나쁜 상황에 붙잡힐 것이다. 그래가지고 꼼짝 못하는 상태예요. 물론 당연히 불법 체류할 때보다는 상황은 확실히 더 나쁘고요. 불법 체류할 때만. 그때만 해도 천국이었죠. 계속 불안하기는 하지만 뭐 일도 하고 뭐 맥주도 마시고 밤에 돌아다니기도 하고 자유가 있었잖아요. 근데 이게 수용소에 일단 잡혀버리면 모든 게 다 불가능하죠. It's a race to the bottom. 그것은요 경쟁이라는 to the bottom으로의 무슨 말인지 아시죠? bottom 바닥이요. 바닥으로의 경쟁입니다. 누가 먼저 바닥에 도착하느냐, 누가 아주 그 최악의 상황에까지 누가 빨리 가느냐의 경쟁이라는 겁니다. 라고 미샬라가 말했는데, who runs the refugee advisory group, 이 양반이 난민 그런 그 카운슬링 그룹을 이끌고 있습니다. 카운슬링 운영을 난민들한테 그 자문해주는 그룹을 이끌고 있는데 이 단체 이름은 이거고요. Refugees Welcome Denmark, which creates 이 단체는 무엇을 만들어내냐면 constant atmosphere, 지속적인 분위기를 만들어내요. of stress and insecurity. 그게 아니고 위치의 선행사는 덴마크네요. 덴마크가 뭘 만들어내느냐? 지속적인 분위기요. stress and insecurity. 스트레스와 그런 긴장과 그다음에 insecurity, 불안의 지속적인 분위기를 만들어내는 그런 덴마크요. 그래서 위치의 선행사가 덴마크. 이건 좀 졸렬하죠. 이렇게 라이팅을 하는 건 좀 졸렬한데, 이 단체 이름에다가 그냥 그걸 바로 선행사로 쓰는 건 아니냐. 졸렬하죠. 최소한 a country. 덴마크를 받아서 country 해가지고 which. country라는 명사를 앞에다 내세우는 게 좋겠죠. 그래서 하여튼, which의 내용으로 봐서, which의 내용으로 봐서 선행사는 이거 덴마크라고 할 수밖에 없지요. 다음에 migration researchers say, migration 연구하는 사람들은 주장합니다. The policies could have a long-run social cost. 이 정책들, 덴마크의 정책들이 특징이 있기 때문에 덴마크의 정책들은 could have a long-run social cost. 이거요, 장기적인 사회 비용을 가질 수도 있다는 겁니다. 사회 비용을 수반할 수도 있다 이 말이에요. 수반할 수도 있다는 겁니다. Making even legal migrants and their descendants feel. 이때 make은 뭐냐? 수요동사죠. 왜냐? 뒤에 원형동사가 나와 있기 때문에 수요동사입니다. 심지어 합법적인 이주자들과 그들의 후손들이 feel, 느끼게끔 만들어버림으로써, 심지어 합법적으로 이민 온 사람들, 그들의 후손들을 어떻게 느끼게끔 만드느냐 하면 unwanted, 원하지 않는 존재처럼 느낍니다. 덴마크의 사회에서 자신들이 원하지 않는 존재로 느끼게 그렇게 만들므로 해서 그 장기적인 소셜 코스트를 가질 수도 있다는 거죠. We've really branded ourselves as, 우리가 정말로 우리 자신을 브랜드했다는 겁니다. 우리 자신을 말하자면 낙인을 찍은 거예요. 레이블처럼요. 레이블하고 비슷한 겁니다. 우리 자신을 뭐라고 낙인 찍었냐면 as a more unwelcoming country, 좀 더 unwelcome하는, 좀 더 환영하지 않는, 좀 더 박대하는, 왜 왔니? 좀 더 박대하는 나라로 우리 자신을 낙인 찍어왔어요. 그렇게 우리가 노력해가지고 우리 이미지를 그렇게 만들었다는 겁니다. 라고 토마스가 말했는데, Professor of Migration Law, 이민법 교수이신데 at the University of Copenhagen. 그다음에 open and closed at the same time. 이거 동시에 열려있기도 하고 폐쇄되기도 하고요. 뭐야? 열려있느냐 폐쇄냐 둘 중 하나를 해야 되는데 열려있기도 하고 폐쇄되기도 한다. Denmark is not alone. 덴마크가 혼자가 아니라는 겁니다. 이 망명을
제한하는 데 있어서 혼자만 그러는 게 아니다 이거죠. The Biden administration progressively tightened American rules. 바이든 행정부가 점진적으로 미국의 규칙들을 엄격하게 만들었습니다. Over its time. 이 바이든 행정부의 그 기간 동안에 its time이니까 바이든 행정부의 시간이니까 바이든 그 행정부의 집권 기간 동안에 걸쳐서 in office and in its time in office라는 말은 in office가 이 불가산으로 썼잖아요. 오피스 앞에 아무 한정사가 없으면 불가산이에요. 이 하면 사무실 안에 직책이라는 말입니다. 따라서 its time in office라는 말은 뭐 별로 좋지는 않지만은 그 바이든 행정부, 바이든 대통령 시절 그리고 바이든 행정부 its time in office 그 기간 동안에 걸쳐서 그리고 in some case 그리고 일부 경우에는 went further 더 한 걸음 더 나아갔어요. 그러니까 미국의 규칙을 타이트하게 만들었고 기존의 규칙을 타이트하게 만들었고 일부 경우에는 went further 한 걸음 더 나아가서 새로운 규칙도 만들었다 이 말이죠. turning away potential asylum seekers turning away 쩔로가 쫓아내는 겁니다. 국경에 찾아온 사람들요 꺼져 빨리 꺼지라니까 멀리 총 겨누면서요 쩔리 꺼져. potential asylum seekers 잠재적인 망명 신청자들 at the US-Mexico border US-Mexico 그 국경에서요. 이 말이 무슨 말이냐면 turn away라는 말은요. 부정이 와서 줄 섰잖아요. 줄 섰는데 일단 접수하면 골치가 아파요. 접수하면 무조건 재판해야 되고 그 다음에 재판하려면 하도 재판이 밀리니까 풀어줘야 돼요. 예를 들면 한 48시간 내에 풀어줘야 됩니다. 너 아무데나 가 있다가 문자 보내면 와 해가지고 2년 3년 후에 호출이 있어요. 그럼 그동안에 마음대로 뭐 미국 안을 휘젓고 돌아다니는 겁니다. 그래서 아예 줄 서 있으면 그냥 쫓아내버리는 겁니다. 아예 그래서 잠재적인 망명 신청하기 전에 신청할 이 사람 같으면 그렇게 보이면 쫓아내버린다는 겁니다. 덴마크 바이든 행정부 때 그랬다는 거죠. 그러니까 유럽 그리고 유럽에 있는 여러 국가들이 becoming steadily stricter 꾸준히 더 엄격해지고 있어요. About who enters and stays 누가 입국하고 누가 머물 것인지에 관해서 But Denmark's tough stance on asylum came early. 그러나 덴마크의 이 망명에 대한 강경 입장은 아주 일찍 시작됐다는 거죠. 일찍 왔다는 거예요. 일찍 시작되었습니다. Its policy began to tighten notably. 덴마크의 정책들이 아주 눈에 띄게 또는 특별히 눈에 띄게 엄격하기 시작했는데 after 2015년 이후에 and continued 그리고 계속해서 이거 타이튼하게 된 겁니다. 더 엄격하게 됐는데 after 2019 이후에 when 2019년에는요. 근데 2015년에는 이제 시리아에 난민이 왕창 들어왔고 유럽으로 그다음에 2019년에는 매트 프레드릭슨 이 사람이 the prime minister 덴마크의 총리가 came into office 취임을 한 겁니다. 오피스 앞에 아무 관사도 없으면 이게 직책이라는 불가산 명사가 되죠. 사무실이 아니고 그래서 직책으로 들어왔으면 취임했다 이 말이죠. At the time 당시에 2019년입니다. The policies made her social democrat. 그 정책들이 그녀를 이거 social democrat, 이거 소유격 형사네요. 그녀의 이 정책들이 그녀가 이끄는 이거 3인당이라고 그러죠. 독일에도 3인당이 있고 김인당이 있는데 독일의 덴마크의 3인당을 무엇으로 바꾸냐? An outlier, 외톨이로 만들어요. 외톨이. 따돌림을 받는 외톨이로요. On the left. 좌익의 외톨이로 만들어버렸다는 겁니다. 그 정책들이. Mr. Rasmussen is the Prime Minister who oversaw the early shift toward a strict approach. 총리인데 이 사람이 그 주재인 사람입니다. 초기의 변화 또는 초기의 전환, 어느 쪽으로의 strict approach, 더 엄격한 접근 방법으로의 초기 전환을 주재했던 총리가 pointed out, 지적을 했습니다. 무엇을? 다음 같은 사실을. Denmark still welcomes, 덴마크가 아직도 환영하는데 many legal migrants, 많은 합법적 이주자들. 아니 합법적 이주자들 환영하는 나라도 안 하는 나라도 있나요? 합법적. 이걸 무슨 말이라고 그래? 아무 소용없는 말을 하고 있죠. 엉뚱한 말을 하고 있어. But he added, 그러나 그가 추가해서 말하기를 with his high taxes and generous welfare state, 덴마크의 높은 세금과 그 다음에 관대한 복지 국가라는 그런 상태 with보다도 이제 뭐 given하면 더 좋겠죠. 이것을 고려할 때 그 말입니다. with가요. 이것을 고려할 때 it also needed, 덴마크가 필요로 했다는 겁니다. to limit asylum flows, 이 망명의 흐름을 제한할 필요가 있었다는 겁니다.
If we can't solve that dilemma, 우리가 이 딜레마를 해결할 수 없으면 being open and closed at the same time, 즉 동시에 국경을 열기도 하고 닫기도 하는 동시에요. 이런 것이기도 하고 도리기도 한 그렇게 하면서 이 딜레마를 해결하지 못하면요. 그러니까 being보다는 by being이 더 좋겠어요. 이렇게 함으로 해서 이거요. 동시에 by being은 해결 방법인 거고 being은 그 문제가 되는 상황입니다. 문제가 되는 상황이겠죠. 딜레마예요. 그 딜레마를 해결하지 못하면 그 딜레마가 뭐냐 하면 딜레마가 바로 being open인데 이런 경우에는 딜레마 다음에 칸마보다는요. m-를 쓰는 게 좋아요. 괄호 안에 해당된다 이거죠. 괄호에 해당되는 건 m-입니다. 딜레마 해놓고 being open and closed at the same time. 딜레마가 뭐냐면요. 동시에 국경을 개방하기도 하고 폐쇄하기도 해야 되는 거예요. 하여튼 이것을 우리가 해결하지 못하면 then 그러면 we lose our people's support. 우리가요. 우리 국민들의 지지를 잃어버리게 될 거다. 이렇게 말을 했어요. The Danish approach seemed to work. 그래서 덴마크의 접근 방식은 작동하는 것처럼 보였습니다. Denmark has now experienced some of the acute migrant-related strengths of nearby nations like Germany. 어쩌고저쩌고 덴마크가 그동안에 경험하지 않았습니다. Some of the acute 뭐 심하다 이건데 극심한 이주 관련 그런 스트레스란 말이죠. 그런 긴장관계 뭐 어려움 해도 됩니다. 스트레스란 말이에요. 스트레스. 이주 관계 또는 불법 이민 관계 그 스트레스를 극심한 스트레스 중에 일부를 경험하지 않았다는 거. Nearby nations, 인접한 국가들이 겪은 그런 스트레스, like Germany, Sweden, and Belgium. In 2015년에 about 21,000 people sought asylum in Denmark. 약 2만 1,000명이 망명을 추구했습니다. 망명을 원했어요. 덴마크에서요. With the largest numbers coming from Syria and Eritrea. 그 중에 가장 큰 숫자들은 어디서 왔냐? 시리아에서 왔고 베이루트 옆에요. 베이루트 옆에 사우디아라비아 위에 이제 그 시리아에서 왔고 그다음에 에리트리아는 이티오피아가 1975년부터 내란에 휩쓸려가지고 북쪽에 이제 에리트리아, 주로 이제 종교 문제인데 에리트리아 쪽에 사는 사람들이 75년에 내란을 일으켜가지고 몇 년 동안에, 거의 한 10년 동안에 걸쳐서 내란해가지고 독립한 국가가 에리트리아입니다. 근데 에리트리아가 이티오피아에서 파생된 국가예요. 그래서 에리트리아 사람이 지금 WHO 세계보건기구 보건기구 의장을 맡고 있는데 하여튼, 그래서 주로 시리아와 에리트리아 사람들이었다 이거죠. That figure fell, 그 수치가요, 그 2만 명이 fell to 떨어졌는데 just over 2,000. 작년에 2,000 조금 넘는 숫자로 떨어졌어요. 2만 명에서 2,000으로요. Based on Eurostat data, 이 데이터에 근거하면 그렇다 이거죠. Asylum numbers have dropped across Europe. 망명 수치가 유럽 전역에 걸쳐서 숫자가 줄어들었는데 making it hard, 그래서 그것을 어렵게 만들고 있습니다. 그게 뭔데? 이겁니다. To say exactly, 정확하게 말하는 게 어려워요. 지금요. How much of it owes to Danish policy? 이러한 현상의 얼마 정도가 덴마크 정책 때문인지, 그것이 얼마나 오우는 빚을 지다죠. 빚지고 있는 겁니다. 그 중에 얼마가 이런 유럽에 말하자면 유럽 쪽에서 보자면 성공인데 이러한 성공이 얼마나 그 많은 것이 덴마크 정책에 빚을 지고 있는 거냐요. 말하자면 덴마크 정책 때문이냐 이거죠. 그것을 정확히 말하는 게 더 어렵다는 겁니다. 이거요. Still, 그러나 today Denmark ranks toward the bottom. 덴마크가 랭크가 됐어요. 덴마크의 순위가 대충 어느 정도냐면 toward the bottom of the park. toward라는 전사가 있죠. toward가 어디를 향하여입니다. 어디를 향하여. 그런데 toward가 시간으로 쓰이면 무렵에란 말이에요. 무렵에. 예를 들면 10월 말에 하면 toward the end of October 하죠. 무렵에, 대충 그 근방에. 그런 ranks, 그런 무렵입니다. 그런 toward예요. toward the bottom. 이런 경우에 ranks toward the bottom 하면 이 toward를 이때는 전사가 아니고 부사라고 그래야 될까요? toward the bottom, ranks toward. 전사일 겁니다. 이거 ranks as, ranks toward. 그러니까 바닥 근방에 랭크가 된다는 겁니다. of the pack, 이 물이
팩이 그 무리예요. 무리의 바닥 근방에 in applications, 그러니까 망명 신청 건수에 있어서 in application 또는 in terms of 무슨 차원에서 바닥을 기고 있느냐면 망명 신청 건수에 있어서 이러한 무리들, 그러니까 유럽 국가들이요. 유럽 국가들하고 비교하겠죠. 유럽 국가들 중에서 맨 바닥 정도의 그 무렵 바닥 정도의 지금 등급이 매겨져 있다는 겁니다. Among the European Union's 27 nations. 이거 EU의 회원국이 27개국이죠. 27개국 중에서 망명 신청에 있어서 바닥을 긴다는 겁니다. The approach also seems to pay political dividends. 그리고 이 접근 방법은 또한 정치적인 배당금을 일부 뭐 금융회사에서는 분배금이라고도 하던데 요새요. 그래서 정치적인 배당금을 지불하는 것처럼 보였다는 겁니다. 정치적 배당금은 그냥 공돈으로 나오는 거잖아요. 가만히 있는데 주식 가지고 있는데 뭐 배당금이 나왔대. 분배금 나왔대. 그래서 호떡 사 먹는 거죠. 그래서 정치적인 배당금, 정치적인 이득을 갖다 주는 것처럼 보였다는 겁니다. 이 접근 방법이 정치적으로 이득이 됐다는 이 말이죠. 그래서 far right European parties rose. 극우 유럽의 정당들이 rose 올라갔습니다. 인기가 올라갔다 이거죠. 이러면서 무엇에 대한 대응으로, 무엇에 대한 반응으로, 무엇 때문에 올라갔니? 이것에 대한 반응 때문에 그래요. concern, 우려 때문에, about migration, 이민에 대한 우려 때문에 유럽 주민들이 너나 없이 다 걱정하고 있죠. 그래서 극우 정당들 지지회가 올라간 겁니다. Mr. Friedrichsen retained power. 그러면서 그래서 뭐하는 동안에 Mr. Friedrichsen이 retain power, 권력을 계속 지탱했다는 겁니다. 이 강경파가, 이민에 대한 강경파가 총리로서의 직책을 계속 유지한 겁니다. Danes 하면 덴마크 사람들이죠. Casting their ballots, 투표를 하다예요. 표를 던지다니요. 투표를 하고 있는 덴마크 사람들인데 on Tuesday 화요일에 at Gentofte Town Hall, 이 시청에서 north of Copenhagen, 코펜하겐 북쪽에 있고요. Local issues like parking and housing costs, 주차비, 그 다음에 주택 비용과 같은 이 local issue들이 were at play. 그 were at play는요, 그것이 문제가 됐다 이 말이고요. 그것이 이제 말하자면 이슈가 돼 있었고, as well as migration policy, 이것처럼요, 마이그레이션 정책처럼, 마이그레이션 정책도 이슈가 됐고, 그 다음에 이 코스트요, 비용 올라가는 거, 파킹 주차비, 하우징 코스트 올라가는 것도 이슈가 되었다 이 말이죠. To me it sounded racist. 나한테는요, 그 이야기가요, racist처럼, 인종차별주의자처럼 들렸다는 겁니다. Frederick Just of Copenhagen said, 이 프레드릭이 그렇게 말을 했는데, about a TikTok 클립에 관해서 자기가 목격한 Prime Minister Mette Frederiksen talking about, 총리가요, talking about foreigner, 외국에 대해서 이야기하는 그 틱톡 클립에 대해서 이 젊은 친구가 뭐라고 평가하냐면요, 그의 발언은 사운드를 인종차별주의자처럼 나한테는 들리더라, 이렇게 말하더라 이거죠. 총리 말이. Political warning sign, 정치적인 그 경고입니다. 정치적인 경고. 잠깐만요. 제가 한 40-50분 강의한다고 그러는데 한 1시간이 넘은 것 같아요. 거기까지만 하죠. 수고했습니다. 대충 상황 파악이 됐다라고 여겨지기 때문에 거기서 마치겠습니다.